So today we continue with the discussion of waves property or properties of wave. We had two discussions before. Let me remind you or let me give you a short recap again. So আমি যখন recap করব আপনারা সবাই আমার সাথে সাথে লিপস গুলো নাওতে থাকবেন, দেখবেন এটার সাথে সাথে আপনাদের টাস্ক গুলো কমপ্লিট হতে থাকবে। হ্যাঁ, খুব বেশি ভাষায় করতে হবে না। সো ওয়েভ শুরুতে আমরা ডিসকাস করছিলাম what is wave. Wave is a way of transferring energy through oscillation of the medium. Through oscillation of the medium, অর্থাৎ মিডিয়ামের অসিলেশনের থ্রুতে এনার্জি ক্যারি করার যে প্রসেসটা, this is wave. So waves are in general two types, transverse and longitudinal. So transverse wave এর জন্য we know that oscillation of the particles is perpendicular to the direction of the wave's energy propagation. On the other hand, longitudinal wave is when the oscillation of the particle is along the direction of the wave energy or direction of wave. After that, we discuss some properties of wave like frequency, amplitude, wavelength, and the time period. Amplitude is the maximum displacement from the equilibrium position. Maximum displacement from the equilibrium position is the amplitude. The wavelength is the distance between two consecutive apex or throws or crests, or we can say that two similar points between two adjacent waves is wavelength. Frequency is the number of complete oscillations in each second. What is frequency? Number of complete oscillations in each second. What is time period? The time taken for a wave to complete one oscillation. That's it. So that was the summary of the whole discussion, right? So today we further discuss about speed, frequency, and wavelength, though we already solved one maths regarding this. And I think we have some sort of gap. Still, we need to clarify what are the rest thing that the book said regarding this. They wrote a few paragraphs regarding this, right? So they must give some additional information. So we try to hunt that. So let's start. How fast do waves travel across the surface of the sea? If you stand on the end of the pier, you may be able to answer this question. Suppose that the pier is 60 meters long and then you notice that exactly 5 waves fit into this length, 14.8. From this information, you can deduce that their wavelength is 60 meters divided by 5. কেন? পুরো যে পায়ারটা রয়েছে এটার টোটাল লেন্থটা হলো 60 মিটার এবং আমরা এখানে কয়টা কমপ্লিট ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করেন তো 1 2 3 4 5 অর্থাৎ পাঁচটা অ্যাপেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা বলতে পারি যে এখানে আমরা পাঁচটা ওয়েভলেন্থ পাচ্ছি, রাইট? সো ইফ ইট ইজ সাচ এন্ড ইফ দে সে দ্যাট দেয়ার আর 5 complete wave, then wavelength is total distance divided by the number of waves. So we're going to get the length of the single wave, right? Which is here 12 meters. Clear? Nothing difficult, right? Okay. Now you time the waves arriving. The interval between the crest as they pass the end of the pier is 4 seconds. অর্থাৎ আমরা কি বের করতে চাচ্ছিলাম? ওয়েভ স্পিড। একটা ওয়েভ কতটুকু স্পিডে আমাদের দিকে অ্যাপ্রোচ করে এটা আমরা বের করতে চাচ্ছিলাম। সো আমরা কি করলাম? আমরা we take a picture এবং পিকচার আমরা দেখলাম যে পাঁচটা ডিফারেন্ট ক্রেস্ট আমরা এখানে অবজার্ভ করতেছি এবং আমরা জানি যে পায়ারটার লেন্থ কতটুকু 60 মিটার। এখান থেকে আমরা লেন্থ বের করলাম অর্থাৎ ডিসটেন্স বের করলাম। তাহলে আমরা স্পিড বের করার জন্য we must know the time, right? So distance জানি, টাইম জানতে হবে। তো টাইম যদি কোনোভাবে আমরা বের করতে পারি then আমরা একটু স্পিড অর ওয়েভ স্পিডটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। তো তারা এখানে আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে the interval between crests as they pass the end of the pier is 4 seconds. How fast are the waves moving? One wavelength is 12 meters, passes in 4 seconds, so the speed is 12 meter divided by 4 seconds, which is 3 meters per second. Right or wrong? 3 meters per second. Hence the speed V, frequency F, and the wavelength lambda of a waves are connected. We can write the connection in the form of an equation. Speed equals to frequency times the wavelength. Okay, V equals to F lambda. যেটা আমরা অলরেডি কি করে ফেলছি? অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি।
হাঁটুতে আঘাত লাগছে? স্যার আমি বাম পাশে একদম রাস্তার মধ্যে একটু হলে ফুটপাতে উঠি। তাও গাড়ি এসে আমার এই পায়ের এখানে থামছে না। এখন পায়ের কি অবস্থা বলেন? ব্যথা লাগতেছে মনে হয় না মানে না ভাঙলে আপনি হাঁটতে পারতেন। আমি একদম বাম পাশে আর কিন্তু ফুটপাতে উঠবো। ফুটপাতে মানুষ না না, না, আপনার হেডফোন ছিল কানে? স্যার হেডফোন আমি তো একদম বাম পাশে না, 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 আমি খেয়াল করেন, আমি আপনাকে বলি নাই যে আপনার দোষ ছিল, আমি বলছি আপনার কানে হেডফোন ছিল। তাহলে হেডফোনটা খুলে রাখি নেক্সট টাইম, বিকজ ড্রাইভিং শুনুন, মানে ইটস নট অ্যাবাউট ওয়েদার ইউ অ্যালার্ট অর ইটস অ্যাবাউট আপনার কানে যদি হেডফোন থাকে, লেটস আপনার কোনো মিস্টেক হয় নাই, স্টিল আপনি পাবলিকে বকা খাবেন, ঠিক আছে? আপনার কানে আপনি ইভেন গান শুনতেছেন না, হেডফোনটা জাস্ট কানের মধ্যে আছে, still because it actually distracts whatever you are listening, right? Don't listen in terms of time. And যেটা হইছে ওর দোষ হয়ে থাকলে বা আপনি যদি এখানে ব্যথা পেয়ে থাকেন, may Allah forgive you sin for this. But let's come back to the point, v equals to f lambda. দেখেন actually এই ইকুয়েশনটা আমরা অলরেডি সলভ করে ফেলছি, and এখানকার যে ওয়ার্ড এক্সাম্পল গুলো রয়েছে এবং এখানে যে ওয়ার্ড এক্সাম্পল 2টা রয়েছে, এটা আমরা যদি এখন সাথে সাথে আরেকবার সলভ করে ফেলি ইন রিয়েল কুইক টাইম, দেখবেন যে এখানে এই চ্যাপ্টার থেকে আপনাদেরকে আটকানোর মতো আর কিছুই থাকবে না, বিকজ দিস ভেরি ভেরি ইজি। ওকে, সো লাস্ট প্যারাগ্রাফটা পড়ে নিই বিফোর ওয়ার্ড এক্সাম্পল 1. Another way to think of this is to say that the speed is the number of waves passing per second times the length of each wave. If 100 waves pass each second, the frequency equals to 100 hertz. কেন? Because আমরা কি বলেছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনিশনে? নাম্বার অফ কমপ্লিট অসিলেশনস ইন 8 সেকেন্ডস। তাহলে 1 সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভস এখানে পাস করতেছে? 100 ওয়েভস। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কত? 100 হার্টজ। দ্যাটস ইট। And each is 4 meter long. 4 meter long মানে কি? তার ওয়েভলেন্থ হলো 4 মিটার। Then 400 meters of waves passes each second. কেন? Because there were 100 waves. তাহলে 400 meters যদি 1 সেকেন্ডে পাস করে, the speed is 400 meters per second. That's it. So let's go for solving what example 1. Baba? না, এটা আমরা প্যারাগ্রাফে একটা ইয়া পড়তেছিলাম। So what example 1? আমরা এটা এখন করব। যারা বাসায় করেন নাই তারা এখন করে ফেলবেন, যারা করেছেন তারা একটু জাস্ট রিক্যাপ করেন। বাসায় করেছেন এরকম কিছু আছে? রিডিং করার মধ্যে যদি ওয়ার্ড এক্সাম্পল 1 থাকে, তার মানে এই না যে আপনি জাস্ট রিডিং করে যাবেন। ওয়ার্ড এক্সাম্পল 1 থাকলে এটা সলভ করবে, এটাই স্বাভাবিক। ম্যাথ তো আর রিডিং করার বিষয় না। ইয়েস, না এখানে করি না, এটা 14.2 করেছিলাম। An FM radio station broadcasts signals of wavelength 3 meters and frequency of 100 megahertz. What is their speed? So V equals to F lambda. F is given as 100 mega. 100 mega or 100 into 10 to the power 6 hertz into wavelength is 3 meters. So 3 into 10 to the power 8 meters per second, right or wrong? 3 into 10 to the power 8 meters per second. কারো কোনো ক্লারিফিকেশন লাগবে এখানে? কারো ক্লারিফিকেশন লাগবে এখানে? 30 to the power 8. 3 into 10 to the power 8. 30 to the power 8 can be. This is 3 into 10 to the power 8. Clear? কারো হেল্প লাগবে? এক্সপ্লেইন করতে হবে? পারবে? হ্যাঁ বলছেন? ঠিক আছে। হ্যাঁ না কাছাকাছি। Next, you should recognize that the value of 3 into 10 to the power 8 meters per second found in what example 1 is the speed of light. So আমরা এখানে মাইক্রোওয়েভের স্পিড বের করতেছিলাম, রেডিও ওয়েভের স্পিড বের করতেছিলাম, বাট আমরা দেখলাম যে স্পিডটা পেলাম 3 into 10 to the power 8, that is actually equal to the speed of light. তাহলে কি আমাদের ম্যাথস ভুল হয়েছে? হাত ছাড়া বাকিরা বলো। আমরা আমাদের রেডিও ওয়েভের স্পিড বের করতেছিলাম, রাইট? আমরা স্পিড পেলাম 3 into 10 to the power 8, কিন্তু আমরা জানি nothing can travel faster than the speed or close to the speed, right? So light speed to right, speed of light to 3 into 10 to the power 8. তাহলে তো আমাদের কাছে ভুল আসে, right? So বলেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হলে কি হয়? কার জন্য? That's it. আপনি জানেন তো। So এটাই, the since all the electromagnetic waves have the speed of 3 into 10 to the power 8,
সো আমরা রেডিও ওয়েভ কে জানি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের একটা পার্ট। সো এখানে যে 3 into 10 to the power 8 আসে, ইটস নট আ রং অ্যান্সার, ইটস আ কারেক্ট অ্যান্সার, রাইট? এবার দেখেন এটাই তারা ক্লারিফাই করতেছে। The speed at which all electromagnetic waves travels through empty space, যেটা ভ্যাকুয়ামের মধ্য দিয়ে সব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের যে ওয়েভস গুলো রয়েছে সাতটা, এই সাতটা সবাই সেম স্পিডে মুভ করে। ক্লিয়ার? মেক সেন্স? মেক সেন্স? ওকে, হোয়াট এক্সাম্পল 2? চলেন এবার তাহলে আমরা হোয়াট এক্সাম্পল 2টা করি, যেহেতু এক্সাম্পল 1 করেছিলাম, 2টা যেহেতু আমরা করি নাই। আপনারা একটু হোয়াট এক্সাম্পল 2টা সলিউশন পার্টটা একটু হাইড করেন কষ্ট করে, হ্যাঁ? কেউ নিজেকে ধোকা দিবেন না, মনে রাখবেন যে নিজেকে অ্যাকচুয়ালি ধোকা দেয় যে সে সবচেয়ে বেশি বোকা, হ্যাঁ? হোয়াট এক্সাম্পল 2? A pianist plays the note middle C whose frequency is 264 hertz. কপি বের করেন। হোয়াট এক্সাম্পল 2 করতে হবে, তার মানে কপি লাগবে। What is the wavelength of the sound waves produced? Speed of sound in air is 330 meters per second. Go on, quick. Done already? বই কোথায় বাবা? বের করেন, বের করেন। কি কি দেয়া আছে? তুমি তোমার বই সামনে রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিলে কি কি দেয়া আছে? অলস অ্যাক্টিভ। Off. হাতের কাজ। Off হয়। বাইরে বাইরে অনেক রুমের বাইরে অনেক থেকে বের হয়েছে তো মাত্র এসি। স্যার ল্যাম্ডা ইকুয়ালস টু 1.25 lambda equals to 1.25 ম্যাচ করেন। হ্যাঁ 1.25 মিটারস। আজকে ডেটটার উপরে দিছেন, ভেরি গুড। আজকে ডেটটার সবাই উপরে চ্যাপ্টার নাম্বারটা লেখেন বা চ্যাপ্টার নেমটা লেখেন। এই যে মাত্র দেখলাম না আমরা ভি কোস্ট অফ ল্যাম্ডা, ভি কোস্ট অফ ল্যাম্ডা, ভি হলো ওয়েভ স্পিড। লেখেন পুরোটা লেখেন, তাড়াতাড়ি করেন। আপনি মাত্র কবে বের করতেছেন? হাই হাই তাড়াতাড়ি। এমনি জাস্ট এমনি মানে ইউ নো জাস্ট সুইচ করি আর কি, মাত্র ভালো লাগে আর কি সুইচ করি। Who knows কবে এটার কাজে লাগবে। আপনি তো বলছিলেন লিমিট থাকে কারেন্ট কবে যে কাজে লাগবে আপনারা কাজে লাগাইছেন বুঝতেই পারবেন। ওকে, আমরা শুরু করি আবার। হয়েছে সবার? আইমান না দেখে পারছেন? ফর্মুলা তো ইজি, আসলে সবই ইজি বুঝছেন। আপনি যদি আনসার মিলাইছেন আপনি, ঠিক আছে। ওকে, সো lambda equals to 1.25 meters, right? হাসান হয়েছে? শাহিন গুড, আহাদ আবরার ওকে। সো লেটস কন্টিনিউ। চেঞ্জিং ম্যাটেরিয়াল, চেঞ্জিং স্পিড, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটু নতুন কন্টেন্ট। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আমরা যা ডিসকাস করেছিলাম মোটামুটি লাস্ট ক্লাসে এগুলো একটা লেভেল আমরা কভার আপ দিচ্ছি, রাইট? সো এখন আমরা যেটা দেখবো চেঞ্জিং ম্যাটেরিয়াল অর চেঞ্জিং স্পিড অর কমা চেঞ্জিং স্পিড, যেটা আমরা একটা লেভেলে লাইট ওয়েভসে দেখে আসছি যে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ হলে ম্যাটেরিয়ালের ডেনসিটি যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে ওয়েভের স্পিডটা ভ্যারি করে। ডেন্সার মিডিয়ামে প্রবেশ করলে স্পিডটা কমে যায়। এই তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের লাইটের জন্য। বাট আমরা জানি যে সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার রাইট, সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে কিন্তু ডেনসিটি বেড়ে গেলে স্পিডটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, এয়ারে তাদের স্পিডটা সবচেয়ে কম 330 অ্যারাউন্ড, লিকুইডের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড 1500 এন্ড সলিডের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড 5000, রাইট? সো ডেনসিটি ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কি করে ওয়েভ স্পিডটা বেড়ে যায়,
কার জন্য? সাউন্ড ওয়েভের জন্য। বাট লাইটের জন্য অপটিক্যাল ডেন্সার মিডিয়ামে গেলে লাইট ওয়েভ অ্যাকচুয়ালি স্লো ডাউন, রাইট? সো এই প্রাইমারি আইডিয়া সামনে রেখে আমরা সামনে আগাচ্ছি। দেখা যাক আমাদের কোনো কোশ্চেন্স থাকলে আমরা আফটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লারিফাই যদি না হয় তারপর আমরা ওই কোশ্চেনটা করব। ক্লিয়ার? ওকে। When waves travel from one material into another, they usually change its speed. Light travels more slowly in glass than in air. Sound travels faster in steel than in air. When this happens, the frequency of the waves remains unchanged. এই সেন্টেন্সটাকে খুব ভালো করে হাইলাইট করেন সবাই। এটা আপনারা জানেন, বাট স্টিল আপনারা বইয়ের মধ্যে যেটা পেয়েছেন এই উল্লাসে আপনারা এটাকে আন্ডারলাইন করে ফেলেন, হাইলাইট করে ফেলেন। Frequency of the waves remain unchanged. আমরা চেঞ্জিং ম্যাটেরিয়াল এনেছিলাম বাবা। So that means speed increases but the frequency remains. রাইট, কি বাবা? Speed increases but the frequency remains. রাইট, তাহলে কি চেঞ্জ হয়? নো v equals to with right লিংক করতে হবে। সো দেখেন ফ্রিকোয়েন্সি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে স্পিড বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ওয়েভলেন্থ বেড়ে গেছে, বিকজ v equals to f lambda, রাইট? রাইট অর রং? So wavelength মানে beta রাইট, ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে ডিসটেন্সটা বেড়ে যাবে, রাইট? তাহলে কোশ্চেন জাগে না যে স্যার তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কেন চেঞ্জ হচ্ছে না? Because frequency depending on the time taken, right? Not only just the gap between two wavefronts, and also depending on the time taken. So wavelength বেড়ে যাচ্ছে, but the same time speed তো বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে কি আপনার ফ্রিকোয়েন্সি ইভেন্চুয়ালি কি থাকছে? কনস্ট্যান্টই থাকছে, রাইট? টাইম কম হচ্ছে। অ্যামপ্লিটিউডের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যামপ্লিটিউড কি হবে এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন হচ্ছে এদের ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়েভলেন্থ এন্ড স্পিড। ওকে, লেটস কন্টিনিউ। As a consequence, their wavelength must change. অর্থাৎ ওয়েভ স্পিড চেঞ্জ হবে, এটার অর্থই হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ হলে বা ডেনসিটি চেঞ্জ হলে কি চেঞ্জ হবে? ওয়েভলেন্থ চেঞ্জ হবে। Why? Frequency is unchanged or constant. In figure 14.9, it has been illustrated, which shows light waves traveling quickly through air. খেয়াল করেন, লাইটটা যখন এয়ার থেকে গ্লাসের মধ্যে প্রবেশ করতেছে, এই ডায়াগ্রামটাতে 14.9 খেয়াল করে, আমার দিকে কেউ তাকায় থাকবেন না, সবাই 14.9 খেয়াল করেন। দেখেন তো গ্লাসের মধ্যে যে ওয়েভ প্যাটার্ন শো করা হয়েছে এবং গ্লাসের বাইরে যে ওয়েভ প্যাটার্নটা শো করা হয়েছে, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? একটু wavelength frequency বেশি কম। ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। বোঝা যাচ্ছে না? না না, প্রিন্টিং যত বড় দেখি, আপনাকে দেখি, আমি এখান থেকে দেখি। নো ইটস ফাইন, ওইটাই হ্যাঁ বাবা, ফ্রিকোয়েন্সি হাই। ওকে, বাকিরা বলেন। ওয়েভলেন্থ ইজ শর্টার, কোথায়? গ্লাসের মধ্যে ওয়েভলেন্থ শর্টার। হাসান বলেন, হাসান বলেন কি চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস ব্লকের মধ্যে? না, চেঞ্জটা কিন্তু ছোট না, ভালো চেঞ্জ আছে। স্কেল দিয়ে দেখতে হবে না বাবা, দেখাচ্ছি না আমি ড্র করে। স্যার আমার বুকেটটা না, বুকেটটা কনফিউজিং না স্যার, কিছুই না, আমি দেখাচ্ছি না, খেয়াল করেন সবাই, মনোযোগ, এবার বোর্ডের দিকে মনোযোগ দেন সবাই। দেখেন এরকম একটা পুরো ব্লক দেওয়া আছে, ব্লকের মধ্যে মাঝখানে একটা গ্লাস ব্লক ড্র করা আছে। তো আমি গ্লাস ব্লকটা ড্র করছি, একটু ছোট করে দিলাম। This one is glass block, okay, the green one, and this is air. The wave they gave is something like this. Drawing a sugar that you know about. এটা বুঝছেন? এখানে কি চেঞ্জ আসছে বলতো? ওমর বলেন তো বাবা, এখানে কি চেঞ্জ আসছে?
এয়ার এর মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং গ্লাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এটা এর মধ্যে কি চেঞ্জ আছে ফ্রিকোয়েন্সি একটু আগে আপনি কি আন্ডারলাইন করতে পারেন জোরে জোরে পড়েন একদম লাউডলি পড়েন একদম ভয়েস রেকর্ড আনচেঞ্জ কখন এই ঘটনা ঘটে কখন ফ্রিকোয়েন্সি আনচেঞ্জ থাকে let him speak when the waves from one medium to another so এটা কি এটা এবং এটা কি সেম মিডিয়াম এয়ার এবং গ্লাস আচ্ছা তাহলে একটা মিডিয়াম থেকে তারা আরেকটা মিডিয়ামে প্রবেশ করছে এখন তার কি হওয়া উচিত বাবা কি আন্ডারলাইন করছেন frequency remains unchanged unchanged মানে কি চেঞ্জ হয় নাকি সেম থাকে চেঞ্জ সেম থাকে তাহলে এখানে কি ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকবে নাকি চেঞ্জ হবে বাবা সেম থাকে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এখানে সেম ক্লিয়ার the frequency is same frequency যদি সেম হয় কি চেঞ্জ হয়েছে তাহলে wavelength right so wavelength here will compare to this কমে গেছে না বেড়ে গেছে this is the wavelength right and here this is the wavelength right or wrong তাহলে if it is 1 lambda here this is 1 lambda which one is more this one or this one this one is more so wavelength has decreased if wavelength has decreased as per the equation v equals to f lambda where f is constant unchanged if wavelength decrease v must decrease they are proportional if lambda decreases it must decrease তার মানে কি গ্লাস ব্লকের মধ্যে আমরা যে ওয়েভটা পাবো এই ওয়েভটার স্পিড ইজ ডেফিনেটলি লেস কোন পার্টিকুলার ওয়েভের জন্য আমরা এই ডিসকাশনটা করতেছি কোন লঞ্জিটিউডাল এটা ট্রান্সভার্স বাট কোন ওয়েভ টু বি স্পেসিফিক সাউন্ড ওয়েভ খেয়াল করেন তো কি বলতেছে তারা বলতেছে in figure 14.9 shows light waves traveling quickly through air so light wave এটা অ্যাকচুয়ালি লাইট ওয়েভের জন্য প্রেজেন্টেশনটা দেখাচ্ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে it has more speed because it's in air when it enters the glass block it slows down কিভাবে আমরা বুঝলাম because আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েভলেন্থ ছোট হয়ে গেছে ওয়েভলেন্থ ছোট হয়ে গেলে কেন স্পিড কমে যাবে because আমরা জানি frequency is unchanged so as per the equation v equals to f lambda if frequency is unchanged and lambda decreases thereby wave speed must decrease clear any question clear yes no like a dense medium like faster but আবার বলেন ওয়ালের ভিতরে medium like some waves are that's a good question it's a very good question but ওইটার ক্লারিফিকেশন আমরা নিব আমরা জাস্ট চেঞ্জিং মিডিয়ামের ক্ষেত্রে it's a good question আপনারা এই কোশ্চেন বুঝছেন কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার এখানে আমি চিৎকার দিলাম এয়ারের মধ্যে দিয়ে ওয়েভটা ট্রাভেল করতেছে করার পরে সে দেয়ালে যখন রিচ করলো এখানে তো তার কি করা উচিত দেয়ালের মধ্য দিয়ে পাস করা উচিত তাই না দেয়ালের মধ্য দিয়ে পাস করলে তো তার স্পিডটা বেড়ে যাবে স্পিড বেড়ে গেলে তো দেয়ালের ওই পাশে শোনা যাওয়ার কথা এই তো রাইট শুনতে পারা উচিত বাট আমরা কি শর্ট স্যারের কথা শুনতে পাচ্ছি বাট এটা তো ডিফারেন্ট মিডিয়াম এখানে আমরা ব্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করতেছি না এটা আমরা অ্যানসার দিব বাট আমরা আগে তার আগে সাউন্ড ওয়েভের যে ফেনোমেনাটা when the changes the material এটা একটু দেখে আসি চলেন সামনে আগাই কোশ্চেন নাম্বার কোশ্চেন গুলো সলভ করে নেই or if you want I can answer first which one you want shall I answer first okay fine let's answer first thing is light wave যখন একটা মিডিয়াম থেকে আরেকটা মিডিয়াম এ প্রবেশ করে আমরা কিন্তু বলি না যে লাইট if light enters from air into the wall ওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করলে কি লাইট স্লো ডাউন হবে নাকি absorb can absorb হবে because wall is not a transparent medium for the light to travel this is one second is mirror এর মধ্যে দিয়ে কি লাইট ট্রাভেল করে কি করে reflects same thing right same thing happen when you talk sound reflects from the wall and it remains inside unless it gets a barrier the gap এই গ্যাপটার মধ্যে দিয়ে কি করে কিছুটা সাউন্ড বাইরের দিকে ছড়ায় যায় ডিফ্র্যাক্ট করে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সো আমরা যখন এয়ার থেকে এয়ারের মধ্যে দিয়ে কমিউনিকেট করছি সাউন্ড ওয়েভটা জেনারেট করছে এবং শুনতেছি এয়ারের মধ্যে এটা থাকবে
এখান থেকে অন্য একটা মিডিয়ামে সে ট্রান্সফার করবে না। বাট আপনি যদি অন্য মিডিয়ামের মধ্যে সাউন্ডটা জেনারেট করেন, লেটস সে এরকম কোনো কিছু, লেটস সে এটার এন্ডে কেউ এরকম ভাবে ধরবেন, এই যে এরকম ধরবেন না, ধরেন ইটস ডিফারেন্ট সাউন্ড। এটা ছেড়ে দেন, আমি সেম আপনার হাত টান দেন, কোনটা বেটার লাগে? ইটস ইজি। বাসায় গিয়ে ট্রাই করে দেখবেন। আমরা আগে আগে এমনি শোনো, তারপর বাকিটা বলবো। এটা কেমন লাগছে? হাত ছেড়ে দাও। বিকজ আমি যে সাউন্ডটা এখানে প্রডিউস করছিলাম, আমি যেটা করেছি ওদের একটা এন্ডটাতে এভাবে ধরতে দিয়েছি, রাইট, এবং আরেকটা এন্ড আমি এরকম সাউন্ড প্রডিউস করতেছিলাম। সো এই টিপটার থ্রুতে যেটা হচ্ছিল, সাউন্ডটা এয়ারের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করতেছিল বিকজ ইট ওয়াজ ভাইব্রেটিং, সো সাউন্ড ওয়াজ জেনারেটেড and sound also traveling from the through the meter rule. মিটার রুলের এই এন্ডে যেহেতু সেখানে ধরে রেখেছিল এবং যেহেতু সাউন্ড ওয়েভটা ফাস্টার ট্রাভেল করবে এটা থ্রুতে, সো ও কিন্তু এটাকে একটু বেটার শুনতে পাচ্ছে in terms of its amplitude, loudness, boldness. It was pretty clear, right? But যখন আমরা এয়ারের থ্রুতে এটা শোনার চেষ্টা করতেছিলাম, আপনারা দেখবেন যে এই সাউন্ডের দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। যদি আরো কেউ ক্লিয়ার হতে চান, আমার এখানে আসেন, আমি সাউন্ড থেরাপি দিচ্ছি। কারো লাগবে সাউন্ড থেরাপি? সাউন্ড থেরাপি নিবা স্যার? ক্লারিটি লাগবে? আগে এসো সব, সিরিয়াসলি দেখো। With this sound, yes, give it. You see the difference? Atando, clear difference, right? So there will be a clear difference here. না, এই জন্য ম্যাজিক স্কিল ইউজ করি না, আজকে এটা কাজে লেগে গেছে somehow. ওকে, আমরা এখন বুক কোশ্চেনটাতে চলে আসি। বুক কোশ্চেনগুলো আমরা চেক করে নেই যে আপনাদের অ্যানসার গুলো ঠিক হচ্ছে কিনা। 14.8 থেকে 14.12 পর্যন্ত, যেটা আমার পিডিএফটাতে দেখাচ্ছে 8 থেকে 12. So it is the same questions. Let's read the first question first. Number 8. Write down an equation. 14.8 পাইছেন? কপি বের করে নেন, যারা লেখেন নাই রেড পেন দিয়ে কারেকশন। এবং নেক্সট দিন থেকে এই ভুল কেউ করবেন না, ভুল করেও কেউ ভুল করবেন না, হোমওয়ার্ক ছাড়া কেউ আসবেন না। রেড পেন নেবেন, আজকে করেন, নেক্সট দিন থেকে রেড পেন নিয়ে আসবেন। নেন, আজকের মতো নেন, আমার কাছ থেকে লোন নেন। এটা তোমারটা নাই, যাই না কই আছে। Write down an equation relating speed, frequency, and wavelength of a wave. Indicate the SI units of each quantities. What is the equation? V equals to F lambda. What is the SI units here? Meters per second, which is the speed, and what is the wavelength? Meters. And what is the frequency? No, hertz ke amra hertz bolbo na, because hertz is not the SI unit, rather it is per second. Again, this is meters per second. বুঝেন না? দেখাচ্ছি। আমরা বললাম যে V is equals to F lambda. এই তো, what is the frequency? Frequency unit কি? Hertz, right? Hertz মানে কি? Or you can say F equals to 1 divided by T, right or wrong? So time is unit কি? Second, so this is 1 divided by second. 1 divided by second আমরা কি লিখব? Per second. Thereby you can write here per second, and for lambda this is meters. So you can write meters per second. That's it. So is it -1 is per second? You can write meters per second. It is the same. So 5 1 is no, it is second inverse 1. That's it. So meters per second. Clear? Okay. So this is the answer of question number 8. The other answer to the clarification darkar niye neন, or else we will move forward. Clarification listen, Ayman. Answer লিখছেন? Okay. চলেন আমরা number 9 এ চলে যাই. If 10 waves pass a point each second and their wavelength is 30 meters, what is their speed? 10 into 30 is the total length, right? So 300 meters, and each second means 300 meters per second. Clear? Person সবাই? Okay. And always 300 meters per second is huge. 300 meters per second মানে 3 সেকেন্ডে 1 কিলোমিটার মুভ করবেন। তার মানে 1 মিনিটে আপনি মুভ করবেন around 33 20 না কত হলো
আবার বলি 3 সেকেন্ডে 1 কিলোমিটার, তাহলে 1 মিনিটে কত হচ্ছে 20 কিলোমিটার, 1 মিনিটে 20 কিলো হলে 1 ঘন্টায় কত হচ্ছে 1200 কিলোমিটার। সো স্পিড ইজ 1200 কিলোমিটার পার আওয়ার। আমার হাইয়েস্ট স্পিড হলো 110 120 122 পেয়েছিলাম হাইয়েস্ট। আরো উঠাতে পারতাম, বাট দ্যাট ওয়াজ like increasing the speed wasn't the objective. Objective is road is empty, why not I shall test the limit. Yes, why shall I not try a little? না না না, আমি আমি রাতের বেলা আমি try. Number 10, all sound waves travels with the same speed in air which has the highest frequency. A sound wave of wavelength 2 meter, one with wavelength 1 meter. কোনটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি 1 মিটার। কেন বাবা? বিকজ v equals to f lambda. if v is the same, lambda বেশি হলে ফ্রিকোয়েন্সি কম হবে, lambda কম হলে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হবে, right? So the one having wavelength of 1 meter has the highest frequency. Clear? If it is correct, tick mark that. যারা বুঝেন নাই একটু ভয়েস কষ্ট করে ভয়েস রেজ করবেন, আদারওয়াইজ কিন্তু আদু ভাই হয়ে যাবেন। আদু ভাই চিনেন? ভার্সিটিতে অনেক দেখবেন সিনিয়র ব্রাদার আছে যারা ভার্সিটির অনেক ফ্যাকাল্টির চেয়ে সিনিয়র। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ভার্সিটি থেকে বের হয়ে অনেকে ভার্সিটিতে জব পেয়ে গেছে, তারা ভার্সিটি টিচার, কিন্তু তার এখনো ভার্সিটি শেষ হয় না, সে পড়তেছে। আরো ফ্যাকাল্টি শেষ করে ফ্যাকাল্টি হয়ে গেছে স্টুডেন্ট, আরো স্টুডেন্ট শেষ করে ফ্যাকাল্টি হয়ে গেছে, কিন্তু তার শেষই হচ্ছে না। পড়তেছে 8 বছর 10 বছর, 4 বছরের কোর্স 8 বছর 10 বছরের কোর্স, এটাকে আমরা বলি আদু ভাই। আপনারা যারা আদু ভাই হতে চান কোনো সমস্যা নেই, কন্টিনিউ করেন। আর যদি আদু ভাই না হতে চান, আদি মানে হচ্ছে পুরাতন, আদর করে ডাকা হয়, পুরাতন ভাইকে আদু ভাই ডাকা হয়। হ্যাঁ, রাইট। আপনি কি বুঝতেছেন যে হোমওয়ার্ক যদি ঠিক মতো না করা হয় আপনি সময় মতো বিয়ে করতে হবে, এবং আপনার যে অবস্থা আপনি হোমওয়ার্ক জানেনই না, তাহলে বুঝুন আপনার কি অবস্থা। Number 10, all sound waves travels with the same speed in vacuum. Done. Number 11, which have the longer wavelength? Radio waves of frequency 90 megahertz or 100 megahertz. Longer wavelength কোনটা? কেন? এবার একটু আমরা চেক করি কেন 90 মেগাহার্টজ এর আপনাদের ওয়েভলেন্থটা লঙ্গার। Because v equals to f lambda. f কম হলে ওয়েভলেন্থ বেশি হবে, because it is the radio wave. radio wave এর ক্ষেত্রে স্পিড তো আমরা জানি, রাইট? স্পিড কি 3 into 10 to the power 8, রাইট? যদি বলতো ক্যালকুলেট এন্ড কম্পেয়ার, তাহলে কি পারতেন? ক্যালকুলেট করতে পারতেন না? তাই কোশ্চেন হচ্ছে যদি আপনাদেরকে বলতো সেম কোশ্চেনটা, ক্যালকুলেট দি স্পিড অফ রেডিও ওয়েভ ফর আ রেঞ্জ, upper range and lower range 90 megahertz and 100 megahertz, and state which one has the longer wavelength. ক্যালকুলেট করতে পারতাম না আমরা? v equals to f lambda, v বসাবো 3 into 10 to the power 8, এখানে f কত 90 megahertz and 100 megahertz respectively, এখান থেকে ওয়েভলেন্থ বের করব, ওয়েভলেন্থ থেকে সাবজেক্ট করে নেব, দ্যাটস ইট। Next, number 12. Light shows down when it enters water from air. Light slows down when it enters water from air, right? What happens to its speed? Speed decreases. What happens to its wavelength? Decreases. What happens to its frequency? Remains same or unchanged. Very good. Tick mark given. It's fine. Unchanged, no change, remains same, it is the same answer, right? Okay, fine. তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা 14.3 টাকে না শুরু করি, চলেন। 2 মিনিট আছে আমাদের, অনেকটাই হয়ে যাবে দেখবেন, মানে আমি মিটিং এর 2 মিনিট আছে, আমরা আবার রিজয়েন করব। রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্রাকশন অফ ওয়েভস। সো আপনারা জানেন লাইট ওয়েভস থেকে রিফ্লেকশন হচ্ছে কোন একটা ওয়েভ সেকেন্ড একটা মিডিয়ামে ব্যারিয়ার পেয়ে যদি ব্যাক করে বা রিটার্ন করে, এটাকে আমরা বলি রিফ্লেকশন। যদি মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে সে পাস করে সেকেন্ড মিডিয়ামটাতে এন্টার করে ফেলে, then it will change its speed and it will bend. এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি রিফ্রাকশন, রাইট? সো তাহলে আমরা আমাদের যে ওয়েভ, ওয়াটার ওয়েভ দিয়ে আমরা মেইনলি চাচ্ছিলাম যে ওয়াটার ওয়েভ দিয়ে সবগুলো ওয়েভকে রিপ্রেজেন্ট করব। ওয়াটার ওয়েভ দিয়ে তাহলে আমরা কিভাবে রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্রাকশন এটা আমরা অবজার্ভ করব।
14.3 তে আছে আমরা বলো ও বই কি এটা আছে For example, ও রাইট থ্যাংক ইউ এখানে ইয়াটাতে যেটা আসছে actually it is the same explaining wave phenomenon is just the title but if you just read it is the same reflection and diffraction of wave okay anyway explaining wave phenomenon হচ্ছে আপনাদের টাইটেল যেটা বইয়ে দেয়া আছে and soft copyটা আগের টাইটেলে দেয়া ছিল reflection and diffraction of the wave that there is the difference is only within the titles inside the paragraph there is no change so let's read if we look at the ripples on the surface of the water in a ripple tag we can begin to see why physicists say the light behaves as if it were a form of wave. The ripples are much more regular and uniform than waves on the sea. So they are a good model system to look at. So আপনারা এখানে BC যে দুটো ফিগার রয়েছে এই ফিগার থেকে দেখলে দেখবেন যে এখানে প্রথমটাতে অর্থাৎ বিটাতে অ্যাঙ্গেলে একটা ব্যারিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং যে রিপোলটা এখানে প্রডিউস হচ্ছে হরাইজন্টাল রিপোল এই হরাইজন্টাল রিপোলটা যখন বারে গিয়ে হিট করতেছে সে কি করতেছে রিফ্লেক্ট হয়ে এই যে দেখেন যে একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল হুইচ ইজ সামথিং ক্লোজ টু প্যারালাল টু দি ব্যারিয়ার এখানে রিফ্লেক্টেড হয়ে কি হচ্ছে সামনের দিকে চলে আসতেছে সো এই পার্টটা আমরা টোটালটা এক্সপ্লেন করবো বাট আফটার রিজয়নিং দ্য মিটিং সো I would like to conclude the first part of today's class. Thank you. Please rejoin.